Very good afternoon, students. In the last lecture, already we have initiated discussion regarding the topic entropy and the third law. One of the very interesting topic, and it is actually the part of the thermodynamics, but we have separated this part as a separate topic. Okay. And in the last lecture, we have initiated the discussion regarding the entropy and the third law. And whatever the introductory discussion regarding the concept entropy that we have discussed in the last lecture, what is the entropy and what is the exact concept of entropy, this also we have understood with the help of process A and the process B that we have discussed in the last lecture. आपण एक प्रोसेस ए आणि प्रोसेस बी बघितली होती आणि मग प्रोसेस ए मध्ये काय होतं ते बघितलं आणि प्रोसेस बी मध्ये काय होतं ते पण डिस्कस केलं. अँड ॲज पर दीज टू प्रोसेसेस वी हॅव easily understood what is the exact meaning of the entropy, what is the exact concept of entropy. Okay, so basically what type of the conclusion we got from the entropy. So work done due to the expansion is not equal to the amount of heat absorbed and it is due to the entropy. तर हे कशामुळे ऍक्च्युअली एंट्रॉपीमुळे, कारण एंट्रॉपी काय, इट इज द अनअवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क करायसाठी जी एनर्जी अनअवेलेबल आहे तर त्याला आपण काय म्हणतो की जनरली एंट्रॉपी हा त्याच्या संदर्भातला हा कन्सेप्ट आहे. तर आपण प्रोसेस ए आणि प्रोसेस बी बघितलं. काय होतं की इन द प्रोसेस वे वी कन्सिडर्ड ॲज वन सिलेंडर which is ideal one, and this cylinder is fitted with ideal piston as well as ideal gas is filled in the cylinder, providing q amount of heat to the gas which is present in the cylinder. Then the gas get expand or gas undergoes expansion and the piston will move towards this certain position, and whatever the work done by the gas on the piston is calculated, that is W is equal to P into delta V. Again, the similar type of the work in the process B we are applying on the piston. In the process B we are applying the similar type of the work, that is W is equal to P into delta V on the piston, and then what would get happen, gas will get compressed and some amount of the heat will get evolved from the काय म्हणू शकतो आपण त्याला, इन जे काय पिस्टन आहे तर त्या पिस्टन मधून काही हीट जी आहे ती हीट बाहेर पडते. ठीक आहे, सिलेंडर आहे सॉरी, त्याच्यातून हीट बाहेर पडते आणि मग आपण काय केलं, सो व्हॉट एव्हर द हीट इज इव्हॉल्व इन द प्रोसेस बी दॅट इज मेजर्ड and what we observed that heat absorbed in the process A is not equal to the heat absorbed in the heat evolved in the process B. आणि मग याच्यावरून आपण काय सांगितलं की जनरली काय की वर्क डन ड्यू टू द एक्सपान्शन ऑफ गॅस is not equal to the amount of heat absorbed. So this is the part that we have discussed in the last lecture, and hence we have understood what is the exact concept of the entropy. So I think that now you might be clear about what is the concept of entropy. So now still there are some discussion regarding the entropy is remain. So we'll discuss whatever the remain discussion regarding the entropy. So we'll just see what is the exact definition of entropy and its mathematical expressions. In general जे डिस्कशन आहे एंट्रॉपीच्या कन्सेप्टच्या संदर्भातलं तर ते आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला केलेलं आहे. ठीक आहे. So now in the today's lecture we will discuss the definition of the entropy and mathematical expression of the entropy. So how could we define entropy? Entropy कशी डिफाइन करता येईल आपल्याला? How could we define entropy? So entropy is a thermal property of the substance. Entropy is a thermal property of this substance. It is a thermal property of the substance. काय असेल पुढं? It is the thermal property of the substance which remains constant during an adiabatic change. Which remains constant during an adiabatic change. During an adiabatic change. आता थोडीशी म्हणजे हे काय म्हणू शकतो आपण, इट इज द सायंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द एंट्रॉपी. इट इज द सायंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रॉपी. सो adiabatic change, what is the adiabatic change? Where the Q is equal to 0. म्हणजेच काय असेल की amount of the heat or change in the heat is equal to 0. म्हणजेच there is no change in the heat of the substance. तर बेसिकली काय की एंट्रॉपी it is a thermal property of the substance which remains constant during an adiabatic change, that is Q is equal to 0.
So basically this is the in general or scientific definition of the entropy. So there is one more definition according to the Clausius. As per the Clausius, न परत त्याला एक आणखीन वेगळ्या फॉर्म मध्ये डिफाइन केलं क्लॉसियस. तर ही जी डेफिनेशन आहे ती आपल्याला इझिली समजू शकते. अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस काय असेल की क्लॉसियस हॅज डिफाईन द एंट्रॉपी इन द 1865. ऍक्च्युअली त्याने मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स पण दिली आणि त्याच्यानुसार एंट्रॉपीची डेफिनेशन केली. तर ती डेफिनेशन काय केली बघा, इट इज द रेशो ऑफ heat change, it is the ratio of heat change to the temperature at which heat change, it is the ratio of heat change to the temperature at which heat change. म्हणजे काय की यांनी थोडंसं सिम्प्लिफाय केलं बघा, क्लॉसियसनं जे डेफिनेशन आहे तर ते काय केले की थोडीशी सिम्प्लिफाय केली. त्यांनी काय सांगितलं, इट इज द रेशो ऑफ हीट चेंज टू दी टेम्परेचर ऍट विच हीट चेंज ऑकर्स. म्हणजे हीट चेंज आणि कुठल्या टेम्परेचरला हीट चेंज झाला त्याचे त्याने काय केलं की त्याला ऍक्च्युअली एंट्रॉपी म्हणतात, अशी एक सिंपल डेफिनेशन केली. आणि अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस हाऊ वी कुड पुट द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एंट्रॉपी, that is ds is equal to काय असेल, dq reversible, it is heat change divided by temperature at which heat change occurs, so this is the mathematical expression which had given by the Clausius in the 1865. Okay, so according to the Clausius काय असेल की entropy is the ratio of heat change to the temperature at which heat change occurs. So this is about the heat change and this is the temperature at which heat change occurs. Now what is dq reversible here? So dq reversible काय असेल इथं, it is the heat transferred by a system in an infinitesimal reversible process. It is the heat transferred काय असेल बघा, dq reversible काय, it is the heat transferred by a system, in an infinitesimal reversible process. तर जनरली काय की रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये जे काही हीट ट्रान्सफर होते तर त्याला आपण काय म्हणतोय की एंट्रॉपी असं, सॉरी डीक्यू रिव्हर्सिबल असं म्हणतो. म्हणजे इट इज द डीक्यू रिव्हर्सिबल इज द हीट ट्रान्सफर्ड बाय अ सिस्टम इन एन इन्फिनिटेसिमल रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ठीक आहे, इन एन इन्फिनिटेसिमल म्हणजे काय की अगदी थोडं चेंज होतो रिव्हर्सिबल, त्याला आपण म्हणतो infinitesimal reversible process. And the T is the absolute temperature. In Kelvin. So this is about the what is the dq reversible and what is the T. ठीक आहे, तर आणि ds काय असेल की it is the change in entropy, infinitesimal change in the entropy. ds is equal to dq reversible divided by T. So this is the mathematical expression which had given by the Clausius in the 1865, and this indicates what is the exact meaning of the entropy. तर त्याच्यानं आपण एंट्रॉपी म्हणजे काय ऍक्च्युअली ते सांगू शकतो. ठीक आहे, तर बेसिकली एंट्रॉपी ही जी आहे, सो आपल्याला माहिती आहे की एंट्रॉपी आपण ऍक्च्युअली ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी मोजू शकतो, पण तो नंतरचा कन्सेप्ट आहे. पण इथपर्यंत ऍक्च्युअली एंट्रॉपीचा जो चेंज आहे म्हणजे काय की एंट्रॉपी चेंज म्हणजे डेल्टा एस, दॅट इज चेंज इन एंट्रॉपी फ्रॉम स्टेट 1 to state 2, change in entropy from state 1 to the state 2. It is also, or it can be also calculated by integrating the equation number 1. याच्या अगोदरचं जे इक्वेशन दिलं ds is equal to dq reversible divided by T. Consider this is equation number 1. So when we integrate this equation, then we will get the entropy change, that is delta S is equal to delta S is equal to S2 minus S1. S2 is the entropy at the final state and S1 is the entropy at the initial state, is equal to when we integrate the equation number 1, that is dq reversible divided by T in the limits 1 and 2, that is state 1 and state 2, we would get the value of the delta S. तर याच्यावरून तुम्हाला delta S मिळू शकतो. म्हणजेच काय की by integrating the
equation number 1, by integrating the equation number 1, we would get the delta S, that is change in entropy from state 1 to the state 2. Change in entropy from state 1 to the state 2, that could be easily calculated by integrating equation number 1 within the limit state 1 to 2. हे त्याचं लिमिट असेल dq reversible by t. आणि हे जे इक्वेशन आहे, so after evaluation of this equation, that is equation number 2, consider this is equation number 2. So after the evaluation of the equation number 2, we would get the delta S is equal to काय येईल बघा, q reversible by t. Q reversible by t. This is equation number 2, q reversible by t. तर हे काय असेल की this is the isothermal reversible process मधले काय असेल की जनरली चेंज इन एंट्रॉपी असणार आहे, चेंज इन एंट्रॉपी. ओके, म्हणजेच काय की फॉर द आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस इंटिग्रल्स ऑफ द इक्वेशन 1 कॅन बी ॲज सच. ओके, असं असेल. अँड व्हेन वी इव्हॅल्युएट दिस वन, वी वुड गेट द चेंज इन एंट्रॉपी, दॅट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल डिवायडेड बाय टी. क्यू रिव्हर्सिबल डिवायडेड बाय टी. त्याच्यातला जो डेल्टा एस आहे बघा, डेल्टा एस काय, इट इज द चेंज इन एंट्रॉपी. डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रॉपी and it depends on initial and the final state. It depends on the initial and the final state of the system. It depends on initial and the final state of the system. Initial and final state वरती का depend आहे, because it is the change in entropy. It is the change in entropy. It is not absolute entropy, and it depends on initial and the final state of the system. Depends on the initial and the final state of the system. Okay. So this is about the entropy. Again, one more thing is there. Entropy is a state function. का state function है? Because it depends on the initial and the final state of the system. System चे initial आणि final state वरती depend आहे, and therefore entropy is a state function. State function याचा अर्थ काय? तर basically when any one of the parameters depend on, or any of the function is depend on the initial and the final state of the system, then it is called as a state function. ठीक आहे. तर तसंच डेल्टा एस आहे काय, डेल्टा एस काय, डेल्टा एस इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, बिकॉज डेल्टा एस इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल अँड द फायनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. अँड बेसिकली सी, हा जो डेल्टा एस आहे, इट इज द मेजर ऑफ करंट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर. इट इज द मेजर ऑफ करंट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर. मेजर ऑफ करंट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर. डेल्टा एस इज द मेजर ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द डिसऑर्डर. तर ऍक्च्युअली डिसऑर्डर काय असेल, तर ते करंट स्टेट जे आहे ते मेजरमेंट करायला तुम्हाला बेसिकली एंट्रॉपी जे आहे तर एंट्रॉपीचा यूज होऊ शकतो. ठीक आहे. सो अगेन विल गो टू द युनिट्स ऑफ द एंट्रॉपी. आता एंट्रॉपीचे युनिट्स काय आहेत ते थोडंसं बघूया या सर्कल मध्ये. युनिट्स ऑफ एंट्रॉपी. युनिट्स ऑफ एंट्रॉपी. एंट्रॉपीला काय युनिट आहे नक्की, कुठल्या युनिट मध्ये एंट्रॉपी मोजता येते आपल्याला, सो दॅट विल डिस्कस हिअर. तर एंट्रॉपी पहिल्यांदा सांगतो, एंट्रॉपी इज अ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एंट्रॉपी इज अ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय हो, अमाऊंट ऑफ एंट्रॉपी किंवा क्वांटिटी ऑफ एंट्रॉपी डिपेंड ऑन दी, किंवा काय म्हणू शकतो आपण, व्हॅल्यू ऑफ एंट्रॉपी. वाय इट इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ एंट्रॉपी डिपेंड्स ऑन व्हॅल्यू, किंवा आपण त्याला काय म्हणू शकतो की मॅग्निट्यूड ऑफ एंट्रॉपी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ substance, and therefore it is extensive property. Question येऊ शकतो MCQ ला, why entropy is an extensive property? Because the value or the magnitude of entropy is depends on quantity of the substance. If the quantity of substance is more, entropy will be more. If the quantity of substance is less, entropy will be less. Okay. तर जनरली काय आपल्याला बघायचं, युनिट बघायचं. व्हॉट इज द युनिट फॉर द एंट्रॉपी. तर एंट्रॉपी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी हे पहिल्यांदा मी थोडस इन जनरल सांगितलं. आणि आता ह्याच्यामध्ये बघा, एंट्रॉपी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, बट व्हॉट अबाउट द मोलर एंट्रॉपी. हा क्वेश्चन तुम्हाला थोडस काय करू शकतो, डिसिव्ह करू शकतो, थोडस तुम्हाला डायव्हर्ट करू शकतो. तर मोलर एंट्रॉपी इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हे इम्पॉर्टंट आहे बघा. एंट्रॉपी इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, बट molar entropy is intensive property, because molar entropy is not depend on the quantity of substance, because quantity is fixed here, quantity is constant. तर मोल म्हणजे इथं क्वांटिटी जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे, क्वांटिटी कॉन्स्टंट आहे. therefore molar entropy is intensive, because it is not depend on the quantity of the substance, because quantity is fixed, quantity of the substance is fixed.
therefore molar entropy is intensive property, but काय असेल की एंट्रॉपी इज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. फक्त एंट्रॉपी जर आपण म्हटलो तर इट इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. फक्त एंट्रॉपी जर आपण म्हटलं तर इट इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, बट मोलर एंट्रॉपी इज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर ह्या दोन हा जो फरक आहे ना, तर तो फरक तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजे बेसिकली. सो अगेन वी विल गो टू द युनिट्स फॉर द एंट्रॉपी. तर एंट्रॉपीचं ऍक्च्युअली युनिट काय आहे, तर युनिट जे एंट्रॉपीज आहे, तर फक्त एंट्रॉपीचं जर आपण युनिट बघितलं तर इट इज जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन, it is the unit for the entropy, and unit for the molar entropy is the joule per Kelvin per mole. Unit for the molar entropy is the joule per Kelvin per mole. लक्षात आलं दोघांमध्ये डिफरन्स काय. This is the unit for the entropy and this is the unit for the molar entropy. Molar entropy is the intensive property. Molar entropy is intensive property and entropy is the extensive property. Entropy is the extensive property. So this is the difference between molar entropy and the entropy. ठीक आहे. तर मला वाटतं युनिट्स विषयी आपल्या मनात काही शंका नसावी की व्हॉट आर द युनिट्स फॉर द एंट्रॉपी. तर एंट्रॉपीचे युनिट्स काय आहेत तर त्याच्याबद्दल फार काही शंका नसावी. तर काय सांगितलं आपण की व्हॉट इज द एंट्रॉपी आपण डिफाईन केलं. तर इट इज द रेशो ऑफ काय असेल की heat absorbed in the reversible process किंवा change in heat in the reversible process to the temperature at which heat change occurs. तर ज्या टेम्परेचरला heat change होतो तर ते असेल. दिस इज एंट्रॉपी. आणि मग चेंज इन एंट्रॉपी दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट बाय इंटिग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर 1 and we would get the change in entropy delta S is equal to Q reversible by T. And entropy is a state function because the value or the magnitude किंवा काय म्हणू शकतो आपण entropy depend on the initial and the final state of the system. Entropy depends on initial and the final state of the system. Again, entropy is extensive property because magnitude of the entropy is depends on the quantity of the substance and the unit for the entropy is joule per Kelvin. So at the another side, molar entropy is intensive property. Molar entropy is intensive property because here quantity of substance is fixed and the unit for the molar entropy is joule per mole, sorry, joule per Kelvin per mole. This is the in general units or in general information about the entropy. Okay. So now we should go to the another concept, that is physical significance of the entropy. Physical significance of the entropy, very important concept. Physical significance of entropy. Physical significance. तर एंट्रॉपीचा ऍक्च्युअली काय फायदा काय किंवा एंट्रॉपीने कुठल्या गोष्टी आपल्याला मोजता येतात किंवा काय करता येतं, तर तो जो पॉइंट आहे ना, तो पॉइंट आपण इथे डिस्कस करणार आहे. So first significance of the entropy is to measure order and disorder of the system. To measure order and disorder of the system. To measure order and disorder of the system. एखाद्या सिस्टमचे ऑर्डर अँड डिसऑर्डर मेजरमेंट करायचं. दिस इज द फर्स्ट physical significance of entropy. आता physical significance in the sense काय, we could say what are the uses of the entropy असं म्हणूया किंवा what is its advantage. फायदा काय ऍक्च्युअली, सिग्निफिकन्स म्हणजे इम्पॉर्टन्स काय, what is the importance of entropy. So entropy is the measure of order and the disorder of the system. आता बेसिकली आपल्याला माहिती आहे की all these spontaneous processes leads to increase in the disorder. Spontaneous processes, all these spontaneous processes leads to increase the disorder. Leads to increase disorder. म्हणजे कुठलीही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जी आहे ती ज्यावेळेस होते त्यावेळेस इट इन्क्रीजेस द डिसऑर्डर और रॅन्डमनेस ऑफ द सिस्टम. इट इन्क्रीजेस disorder or randomness of the system. It increases disorder or the randomness of system, or it is also called as chaos. It is also called as chaos. म्हणजे कुठलेही तुम्ही जर ओके, तर कुठली जर तुम्ही जनरली बघा की कुठली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जर घेतली तर दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लीड्स टू इन्क्रीज द disorderness of the system or to increase the randomness of the system or to increase the chaos of the system. तर मी काय सांगितलं की what is the first significance of entropy is to measure the order and the disorder of the any system. To measure the order and the disorder of the any system. The spontaneous process म्हणजे काय की all the naturally occurring processes they increases the disorder
as well as they increases the randomness in the system or the chaos in the system. So how it is, so we'll explain with the help of an example. Just consider the water, it is in the ice state. Water, it is in the ice state. Then in another beaker we have water, it is in the liquid state. It is in the liquid state. And in the third system we have a water, it is in the vapor state. Water, it is in the vapor state. Now just tell me what would be the arrangement of the water molecules in the ice state. When the water is in the ice state, water जर ice state मध्ये असेल तर त्या वॉटर मॉलिक्यूलची अरेंजमेंट इथं कशी असतील, द अरेंजमेंट विल बी द रेग्युलर वन. म्हणजेच ऑल दी वॉटर मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली काय असेल की ऑर्डर्ड, परफेक्टली पोझिशन. सगळे जे वॉटर मॉलिक्यूल्स आहेत दे आर फिक्स्ड इन अ पोझिशन, दे आर फिक्स्ड इन द पोझिशन इन अ आईस. आईस मध्ये सगळे वॉटर मॉलिक्यूल्स जे आहेत ते कसे आहेत की दे आर फिक्स्ड इन अ पोझिशन इन द क्रिस्टल. तर त्या आईच्या क्रिस्टलमध्ये ते एका फिक्स्ड पोझिशनला आहेत. Okay, so as the ice get melt and it convert into the water, then slowly the disorderness of the molecules will get increases. बघा थोडीशी डिसऑर्डरनेस वाढली, डिसऑर्डरनेस वाढली म्हणजे लिक्विड स्टेट मध्ये हे वॉटर आहे, म्हणजे काय की ते एंट्रॉपी वाढली, ते एंट्रॉपी कमी होते बिकॉज ऑल दी molecules were at the fixed position in the crystal and they were at the same position, एकाच पोझिशनला कुठेतरी होते ते. and therefore they are ordered, they are ordered, all the molecules were ordered, ते सगळे ऑर्डर्ड होते. त्यामुळे एंट्रॉपी ही कशी होती, इथं मिनिमम होती, एंट्रॉपी इज मिनिमम. but when ice melts, then what get happen, so disorderness of the molecules increases, disorderness of the molecules increases and the molecules move here and there, and therefore they will not be placed at one position or in the same position of the crystal. crystal मध्ये एकाच पोझिशनला ते कुठेही प्लेस होणार नाहीत, so they will just move आणि त्याच्यामुळे डिसऑर्डरनेस वाढेल. further when this liquid get converted into the vapor, so this disorderness further increases and the molecules will just go far away from each other. तर ते मॉलिक्यूल एकमेकापासून एकदम लांब जातील आणि इथं काय असेल की एंट्रॉपी इन्क्रीजेस, फर्दर एंट्रॉपी इन्क्रीजेस. एंट्रॉपी इन्क्रीजेस म्हणजे जनरली बघा लक्षात आलं असेल आपल्याला की काय होतं, ऍज वी गो फ्रॉम सॉलिड टू द वेपर, दॅट इज आईस वॉटर टू द वेपर, सो व्हॉट गेट हॅपन हिअर, एंट्रॉपी इन्क्रीजेस स्लोली बिकॉज डिसऑर्डरनेस इन्क्रीजेस. आता बघा आईचं कन्व्हर्जन वॉटर मध्ये ऍक्च्युअली काय की स्पॉन्टेनियसली होऊ शकते, वॉटरचं सुद्धा वेपर मध्ये पण स्पॉन्टेनियसली होते कन्व्हर्जन. आणि मग हे स्पॉन्टेनियस कन्व्हर्जन होत असताना काय होतं की एंट्रॉपी जी आहे ना ती एंट्रॉपी बेसिकली काय होते, वाढायला लागलेली. बरोबर, म्हणजेच काय की all these spontaneous processes leads to increase the disorder and the randomness or the chaos in the system. किंवा आपण असं केलं की सपोज वी डिफ्यूज्ड वन गॅस इनटू द अनदर गॅस, एक गॅस आपण दुसऱ्या गॅस मध्ये डिफ्यूज केला. इफ वी डिफ्यूज, त्याचे काही एक्झाम्पल बघूया की हाऊ ऑर्डर अँड डिसऑर्डर इट कॅन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ द एंट्रॉपी. तर आपण काय म्हणू शकतो बघा, इथे एंट्रॉपी वाढली याचा अर्थ काय की देर इज अ मोर डिसऑर्डर इन द सिस्टम, मोर डिसऑर्डर इन द सिस्टम, आणि स्पॉन्टेनियसली होते. इकडे एंट्रॉपी कमी आहे, सो इट इज द मोर ऑर्डरली अरेंजमेंट, इट इज द मोर ऑर्डरली अरेंजमेंट. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला एक लक्षात आलं की विथ बाय द एंट्रॉपी, एंट्रॉपीवरून आपण काय करू शकतो, वी कॅन मेजर द ऑर्डर अँड डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, वी कॅन मेजर द ऑर्डर अँड द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. कारण जिथं ऑर्डरली अरेंजमेंट आहे, ओके, तर ते काय की सॉरी ज्या ठिकाणी मिनिमम एंट्रॉपी आहे दिस इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट, आणि ज्या ठिकाणी एंट्रॉपी जास्त आहे दिस अरेंजमेंट इज मोर डिसऑर्डर्ड, दिस अरेंजमेंट इज मोर डिसऑर्डर्ड. म्हणजेच आपण काय करू शकतो की ऑर्डर अँड डिसऑर्डर आपण मोजू शकतो विथ द हेल्प ऑफ द एंट्रॉपी. आता त्याचे एक्झाम्पल आपण बरेच घेऊ शकतो की इफ वी डिफ्यूज वन गॅस इनटू द अनदर गॅस, एक गॅस दुसऱ्या गॅस मध्ये मिक्स केला, डिफ्युजन ऑफ वन गॅस into the another gas, one gas into the another gas, so this leads to the increase in the entropy, this leads to the increase in entropy. किंवा expansion of gas in the vacuum, vacuum मध्ये गॅसचं एक्सपान्शन झालं तर इट ऑल्सो लीड्स द काय असेल की याच्यामुळे सुद्धा काय होतं बेसिकली एंट्रॉपी जी आहे ती एंट्रॉपी वाढते. सो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकन्स ऑफ एंट्रॉपी. विथ द हेल्प ऑफ एंट्रॉपी वी कुड मेजर द ऑर्डर अँड डिसऑर्डर ऑफ द एनी सिस्टम. वेअर देर इज अ लिस्ट एंट्रॉपी then there is a ordered arrangement, where there is a more entropy then there is a disordered arrangement. तर याच्यावरून आपण एंट्रॉपी म्हणजे हे जे पहिलं फिजिकल सिग्निफिकन्स आहे याच्यावरून आपण हे जज करू शकतो. अगेन द नेक्स्ट सिग्निफिकन्स ऑफ एंट्रॉपी इज दॅट एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ, एंट्रॉपी इज
a measure of unavailable energy of the work. Entropy is a measure of unavailable energy. It is the measure of unavailable energy. Unavailable energy म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण याला? The free energy, the energy which is not used to do the work. काम करण्यासाठी जी एनर्जी वापरली गेलेली नाही त्याला आपण फ्री एनर्जी असं म्हणूया. म्हणजे काय की इट इज द जनरली काय की एंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ द वर्क. म्हणजे एंट्रॉपीच्या सहाय्याने आपण जी एनर्जी कामासाठी वापरली गेली नाही त्याचं पण मेजरमेंट करू शकतो. कसं करू शकतो? सो विथ द हेल्प ऑफ वन फॉर्म्युला दॅट इज एच इज इक्वल टू जी प्लस टी एस, किंवा आपण यालाच कसं मांडू शकतो? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी इंटू डेल्टा एस. टी इंटू डेल्टा एस. आता ह्याच्यातलं डेल्टा एच काय हो? इट इज द टोटल एनर्जी असं म्हणू. टोटल एनर्जी of the system. Total energy, it is the total energy. It is the total energy. काय असेल? आणि जी काय असेल की इट इज द अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क. सॉरी, इट इज फ्री एनर्जी म्हणून आपण फ्री एनर्जी म्हणलो. सॉरी. तर फ्री एनर्जी काय की इट इज द एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू द वर्क. काम करण्यासाठी जी एनर्जी अवेलेबल होती त्याला आपण ऍक्च्युअली फ्री एनर्जी असं म्हणतो किंवा गिव्ज फ्री एनर्जी असं म्हणतो. आणि अनअवेलेबल एनर्जी जी आहे ते ऍक्च्युअली एंट्रॉपीच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे. ठीक आहे, थोडंसं मी मग चुकून बोललो. तर ऍक्च्युअली काय की available energy to do work, available energy to do work is called as free energy. यालाच आपण काय म्हणतो की फ्री एनर्जी किंवा गिव्ज फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी होती गिव्ज फ्री एनर्जी. सो टी इज हियर. आता हा जो पॅरामीटर टी इंटू डेल्टा एस इट विल फॉर्म दी अनअवेलेबल एनर्जी. तर याच्यानं ऍक्च्युअली काय होती? अनअवेलेबल एनर्जी तयार होते. अनअवेलेबल एनर्जी means energy which is not used to do the work. Unavailable energy, that is energy which is not used to do the work. काम करण्यासाठी जी एनर्जी वापरली गेली नाही तर ते आपण अनअवेलेबल एनर्जी म्हणतो. ते काय की इट इज द प्रोडक्ट ऑफ काय असेल? टेम्परेचर, किंवा आपण काय म्हणतो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रॉपी अँड द टेम्परेचर. हे जे एंट्रॉपी हा पॅरामीटर आहे आणि टी हे ऍक्च्युअली काही अनअवेलेबल एनर्जी आहे. It is the product of temperature and the entropy. It is the product of temperature and the entropy. आता याच्यावरून बघा, we know the total energy of the system and if we know the available energy of the system then we could easily calculate the unavailable energy of the system. तर ते सिस्टमची अनअवेलेबल एनर्जी जी आहे तर ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजेच काय की सेकंड फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ एंट्रॉपी इज द एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ unavailable energy of the system. Entropy is the measure of unavailable energy of the system because we know the formula total energy is equal to available energy to do work, that is a free energy, plus unavailable energy, that is the product of the temperature and the entropy. ठीक आहे, तर याच्यावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की हायर द टेम्परेचर, जर टेम्परेचर जास्त असेल तर दिस प्रोडक्ट विल बी हायर, टी इंटू डेल्टा एस. टेम्परेचर जर जास्त असेल तर हा प्रोडक्ट जास्त होईल आणि हा प्रोडक्ट जास्त झाला म्हणजे काय हो? अनअवेलेबल एनर्जी जास्त झाली. अनअवेलेबल एनर्जी कसं असेल की मोर असेल. म्हणजेच काय की हायर द टेम्परेचर टी मोर विल बी द डिसऑर्डर. कारण टेम्परेचर वाढलं का डिसऑर्डर वाढते आपल्याला माहिती. हायर द टेम्परेचर टी, कारण आपण आता वॉटरचं एक्झाम्पल बघितलं. ऍज वॉटर गोज फ्रॉम आईस टू द लिक्विड टू द काय म्हणू शकतो आपण वेपर, एंट्रॉपी वाढत गेली आणि काय होईल की टेम्परेचर सुद्धा वाढत गेले. म्हणजेच काय की as higher the temperature more the disorder and as these two parameters are more, म्हणजे डिसऑर्डर म्हणजे एंट्रॉपी पण जास्त झाली आणि टेम्परेचर पण जास्त झालं आणि त्याच्यामुळे काय झाली? अनअवेलेबल एनर्जी ऑल्सो इन्क्रीज. अनअवेलेबल एनर्जी ऑल्सो इन्क्रीजेस. ठीक आहे, आता जर अनअवेलेबल एनर्जी जर वाढली तर आपण काय म्हणू शकतो की अवेलेबल एनर्जी काय झाली? कमी झाली. कारण टोटल एनर्जी काय की अनअवेलेबल एनर्जी प्लस अवेलेबल एनर्जीचं सम आहे, बरोबर. त्याच्यात जर टेम्परेचर वाढलं तर डिसऑर्डर वाढते, म्हणजे एस पण वाढतो आणि त्याच्यामुळे हा जो प्रोडक्ट आहे हा प्रोडक्टची व्हॅल्यू वाढते, म्हणून अनअवेलेबल एनर्जी वाढते. आणि अनअवेलेबल एनर्जी वाढल्यामुळे काय झालं? ऍक्च्युअली अवेलेबल एनर्जी ही काय झाली? कमी झाली. ठीक आहे, म्हणून काय की याला आपण काय म्हणू शकतो की एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क. एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क. म्हणजे एंट्रॉपीवरून आपण अवेलेबल एनर्जी जी आहे ती सुद्धा आपण बेसिकली काय करू शकतो की कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो दिस इज द सेकंड पॅरामीटर or second significance of the entropy. Now let us go to the last and the third significance of entropy, that is entropy and the probability.
entropy and probability. So actually we know the concept of probability. Probability म्हणजे काय माहिती आहे कोणाला? What is probability? Yes, शक्यता असं म्हणतो आपण. ठीक आहे. तर probability in the sense काय की बेसिकली काय की which state is will be stable in the universe. युनिव्हर्स मध्ये कुठली स्टेट स्टेबल असेल किंवा which is the more probable state. म्हणजेच काय की the system has tendency to assume most probable state. The system has tendency to assume most probable state. म्हणजे कुठली सिस्टम असेल तर त्या सिस्टमची एक टेंडन्सी असते की ती सिस्टम ही मोस्ट प्रोबेबल स्टेटला जात असते. आणि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कुठली असते हो? द मोस्ट रॅन्डम अरेंजमेंट स्टेट. आता काय असेल बघा, द सिस्टम हॅज टेंडन्सी टू reach to the most probable state. Which is the most probable state? Where there is a more disorder, most probable state. Which is the most probable state? Where there is a more disorder, where there is a more disorder. ज्या स्टेटला डिसऑर्डर जास्त असेल ती स्टेट काय असेल की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट असणार आहे, बरोबर. आणि मग जनरली आपण काय म्हणू शकतो की प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिसऑर्डर्ड स्टेट इज ग्रेटर दॅन द ऑर्डर्ड स्टेट. म्हणजे थोडक्यात काय की बघा, हे तिसरं फंक्शन काय सांगतं की एंट्रॉपी अँड द प्रोबेबिलिटी. म्हणजे काय की बाय नोईंग द एंट्रॉपी ऑफ द एनी सिस्टम वी कुड जज अबाउट द probability of the any system. म्हणजे whether the system will be remain present in the universe or not. म्हणजे जनरली काय सांगू शकतो आपण की which is the most probable state that we can decide with the help of its entropy, that we can decide with the help of its entropy. आता कुठली म्हणजे most probable state असेल? The state where there is a more disorder. The state where there is a more disorder, so this state will be considered as मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. म्हणजे ज्या स्टेटची एंट्रॉपी जास्त आहे, ज्या स्टेटची एंट्रॉपी जास्त आहे, सो दिस स्टेट इज कन्सिडर्ड ऍज मोर प्रोबेबल स्टेट. म्हणजेच काय की त्या स्टेटमध्ये तुमची सिस्टम जी आहे ती काय होऊ शकते की स्टेबल राहू शकते बेसिकली. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये पण आता बऱ्याच गोष्टी आहेत की कुठली मोस्ट प्रोबेबल स्टेट आहे किंवा याचं रिलेशन जे आहे ते थोडंसं आपण राहिलेलं जे याचं शेवटचं डिस्कशन आहे, सो दॅट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तत्पूर्वी एवढं लक्षात ठेवा की एंट्रॉपी अँड प्रोबेबिलिटी याचं जे मेन फिनॉमिनन काय की जेवढी एंट्रॉपी जास्त तेवढं ती स्टेटची प्रोबेबिलिटी जास्त. म्हणजे जेवढी डिसऑर्डर जास्त तेवढे एखाद्या स्टेटची प्रोबेबिलिटी जास्त. ठीक आहे. तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. म्हणजेच काय की तिसरं फिजिकल सिग्निफिकन्स काय? एंट्रॉपी अँड द प्रोबेबिलिटी. मोर द एंट्रॉपी, मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी स्टेट. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द entropy and the probability, that is the third significance. Okay, so I think that we have discussed about whatever the physical significance of the entropy. That is, first one is a measure of order and disorder, second one is the measure of unavailable energy, and the third one is the measure of the probability of the any system. Okay, so I think that we should stop here. If you have any doubt, any question, you may ask your questions. Thank you.